እግዚአብሔር ሁለት ነገር ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ከሰጠን ሁለት ነገሮች አንደኛው እግዚአብሔር ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰጠን፣ ሕይወት እንዲሆንልን እንዲበዛልን ውድ የሆነውን ስጦታ ኢየሱስን ሰጠን። ሁለተኛ የከበረ ስጦታው ትዳራችን ነው። ይሄንን የእግዚአብሔርን ስጦታ እንዴት አድርገን መያዝና መጠበቅ አለብን? ይሄ ውድ ስጦታ ነው። ምክንያቱም መለኮታዊ አጀንዳ ስላለው ስለሆነ፣ በእግዚአብሔር እጅ የተሰራ ስለሆነ፣ እግዚአብሔር አስቦ ፈቅዶና ወዶ እየሰራው። ምክንያቱም እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ ሔዋንን ከአዳም ከጎን አጥንቱ ከወሰደ በኋላ አንድ አጥንት ወስዶ ከሰራት አሰማምሮ አበጃጅቶ መልካም ረዳት አድርጎ አምጥቶ ለአዳም እንደሰጣት የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው መልካም ረዳት ይላል። ከጎን አጥንት ጠንካራ ከሆነው ብርቱ ከሆነው አጥንት ላይ ሔዋንን ሰራት። እግዚአብሔር ለአዳም ሲያበጀጅና ሲያመጣለት በኤደን ውስጥ ሁሉ ነገር ተሟልቶ ነበረ። የጎደለና የጠፋ ነገር አልነበረም። አዳም ግን ደስተኛ አልነበረም። አዳም ጉድለት ነበረው። ስለዚህ ክፍተቱን ለመሙላት እግዚአብሔር የከበረውን ያሰበውን ያቀደው መለኮታዊ ስጦታ ሔዋንን አምጥቶ ሰጠ። ትዳር ስጦታ ነው፣ መልካም ስጦታ። ስለዚህ እንዴት አድርገን ብንይዝ ነው ይሄ እግዚአብሔር ያቆመው ተቋም ትዳራችን ጤነኛ የሚሆነው? ስለዚህ ጤነኛ መሆን የሚችለው ባለፈውም እንደተነጋገርነው ጥበብ መጀመሪያ የሆነውን እግዚአብሔርን ስንፈራ፣ ትዳር የጋራ መሆኑን ስናውቅ፣ አውቀን ስንቀባበል፣ ስንረዳዳ፣ መከባበር ስንችል ትዳራችን ጤነኛ ይሆናል። በትዳር ውስጥ ባልና ሚስት በጣም ግልጽ መሆን አለባቸው። ድብብቆሽ በትዳር መካከል አያስፈልግም። አንዱ አንዱን ማታለል፣ መደበቅ፣ ምንም አይነት ድብብቅ አያስፈልግም። በግልጽነት አብሮ የሚኖርበት ተቋም ነው ትዳር። ባልና ሚስት መጠራጠር የለባቸውም። ባለንበት ዘመን ብዙ ትዳር እየፈረሰ ያለው ከመጠራጠር፣ አንዱ አንዱን ይጠረጥራል። ይሄ ጥርጥር የብዙ ሰዎችን ቤት እያፈረሰ ስለሆነ ትዳራችን ውስጥ ጤነኛ እንድንሆን ከፈለግን አንዱ አንዱን መጠርጠር ማቆም አለበት። አንዳንድ ጊዜ በወንድሞችም ወይቶችም ቆንጆ ሆና ወይ ለብሳ ጥሩ ነው ፐርሶናሊቷን ስትሄድ ለምንድን ነው ብለው የሚሰማቸው ነገር አለ። ስታምር ለአንተ ነው፣ ሲያምር ለአንቺ ነው። ይህንን ማሰብ አለባችሁ። ወደ ጥርጥር አትሂዱ። ባልና ሚስት በትዳራቸው መቻቻል አለባቸው፣ መረዳዳት አለባቸው፣ መደማመጥ። ብዙ ጊዜ በትዳር ውስጥ መደማመጥ የለም። አንዱ አንዱን አያደምጥም። መደማመጥ ትልቅ ጤና እንዲኖረው ትዳራችንን ያደርጋል። መከባበር፣ አብራ ስለኖረች ወይ አብሮች ስለኖረ መናናቅ ብዙ ጊዜ አብሮ ስለምንኖር ሁል ጊዜ ትዳራችን እንደ አዲስ ሊሰራ ይገባል። ሁል ጊዜ ደግሞ እንክብካቤን ይጠይቃል። ስለዚህ መከባበር በትዳር ውስጥ ትልቅ ቦታ አለው። መደጋገፍ ማለት ምን ማለት ነው? መደጋገፍ ማለት መረዳዳት ማለት ነው። መተማመን ትልቅ ነገር አለው። አብሮ መጸለይ። ሌላው በጣም የሚገርማችሁ ነገር መነግራችሁ፣ ሁሉም ሰው መቼስ ሃይማኖት አለው። ሁሉም ሰው በሃይማኖቱ መጸለይ፣ በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ ማለት ለትዳራችን መጸለይ ማለት ለትዳራችን አጥር ማስቀመጥ ማለት ነው። ምንም አይነት አውሬ የሆነ ክፋት ያለው ነገር ወደ ትዳራችን ውስጥ አውሬ እንዳይገባ ይከላከልልናል። እና አጥር ያለው ትዳር የተጠበቀ ትዳር ይሆናል። መቼ? በአምላካችን ፊት መጸለይ ስንችል። እንዴት ነው የምንጸልየው? ባልና ሚስት አብሮ መጸለይ ሲችል፣ እግዚአብሔር ፊት አብሮ መውደቅ ሲችል ሁልጊዜ ትዳር ጤነኛ ይሆናል። ምክንያቱም የሚጠብቀው ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ በቤታችን ውስጥ እግዚአብሔር መኖር ይጀምራል፣ መንገስ ይጀምራል። ብዙ ትዳር አጥር የለውም። ለምን? ስለማይጸልዩ። ባልና ሚስት አይጸልዩም፣ ቤተሰብ አይጸልይም። ከዚህ የተነሳ የፈለገ ነገር ገብቶ እንደፈለገ ያበላሸዋል፣ እንደፈለገ ይሆንበታል። የምንጸልይ ከሆነ ግን ቅጥር አለው፣ ጠባቂ አለው፣ የተከለለ ነው ማለት ነው። ሌላው ነገር በቃ መሰዊያ ማለት ምንድን ነው? አብሮ የመጸለዩ ጉዳይ ነው። መሰዊያ በቤታችን ውስጥ ይኖር፣ አጥር ይኖረው ትዳራችን እና መተማመንን እንደ አንድ ኃላፊነት መውሰድ አለብን። ምንድን ነው? ብዙ ጊዜውን ቤት እየፈረሰ ያለ ስፔሻሊ ያለመተማመን ስለሆነ ትዳራችን ጤነኛ እንዲሆን ሁለቱም ባልና ሚስት፣ ደግሜ የመናገር መፈልገው ሁለቱም ባልና ሚስት ኃላፊነታቸውን በአግባብ መወጣት አለባቸው። ከኔ በዚህ ትዳር ምን ይጠበቃል ማለት ሲችሉ ትዳራቸው ጤነኛ ነው። ሚስት ከኔ ምን ይጠበቃል፣ ባል ከኔ ምን ይጠበቃል ብለው ኃላፊነታቸውን ሲያውቁ ሁለቱም
ቤት ሰላማዊ ይሆናል። በአንዱ ትከሻ ላይ ብቻ ከሆነ ግን አንዱ ጤነኛ አይደለም፣ አንደኛው ደስተኛ አንደኛው እየተበሳጨ ትዳር ጤነኛ አይሆንም። ስለዚህ ሁለቱም ኃላፊነታቸውን አውቀው ትዳራቸውን በአግባብ መጠበቅ ይችላሉ ማለት ነው። ሁለቱም በውድ ዋጋ መገዛታቸውን ማወቅ አለባቸው። በውድ ዋጋ ምን ማለት ነው? ስፔሻሊ ክርስቲያኖች በክርስቶስ ኢየሱስ ደም፣ ባልም በጌታ ውድ ደም የተገዛ መሆኑን ማወቅ፣ ሚስትም በጌታ በውድ በሆነው ደም እንደተገዛች በማወቅ በመሃላቸው ክርስቶስን በማንገስ ሁለታችንም ውድ ዋጋዎች ነን፣ የከበርን ነን ብለው ራሳቸውን ዝቅ ሳያደርጉ እጅ ላይ ተያይዘው አብሮ መሰዊያቸውን በመጠበቅ ትዳራቸው ጤነኛ ይሆናል። ትልቁ ነገር ግን በትዳር ውስጥ ደግሜ መናገር በፈልገው እግዚአብሔርን መፍራት ጥበብ መጀመሪያ የሆነውን ደግሜ ደጋግሜ እያልኩ ነው። እግዚአብሔርን ሰው ሲፈራ ትዳር ጤነኛ ይሆናል። በነገራችን ላይ ትዳር ባለቤት አለው። ባለፈውም አንስቻለሁ። ባለቤቱ አንድ ቀን መጥቶ ይጠይቀናል። አንድ ቀን መጥቶ ባለቤቱ ይጠይቀናል። ምክንያቱም የትዳር ባለቤት ጀማሪውም ሁሉ እግዚአብሔር ስለሆነ ባልና ሚስቶች መተጋገዝ አለባቸው። ቤት ውስጥ መተጋገዝ አለባቸው። ትልቅ ችግር ትዳር እየፈረሰ ያለው ወደኛ ቢሮ የሚመጡ ሰዎች ላይ ካየነው ነገር በጣም የሚገርማችሁ ነገር ባሌ አያግዘኝም፣ ሁሉን ነገር መሰራ እኔ እንዲህ ነው ማረገው፣ እኔ እንዲህ ብቻዬን እንዲህ ሳረግ ይሄን ሁሉ ነገር ስሰራ ባሌ አያግዘኝም። ከዚህ የተነሳ ትዳር አስጠላኝ፣ በቃ ትዳር ሰለቸኝ፣ ደከመኝ የሚሉ እህቶች አሉ። ስለዚህ ባሎች ሚስቶቻችሁን ካገዛችሁ ትዳራችሁ ጤነኛ ይሆናል። ሚስት ትወድሃለች፣ ታከብረሃለች። ሚስቶች ደግሞ ሁሉን ነገር አንዳንዴ በቃ እሱ ላይ ጥላ ጥሩ ሰው ሆኖ መልካም ሆኖ ይረዳሽ ካለ ሁሉን ነገር እሱ ላይ መጣል የለብሽም፣ ልትረጂው ይገባል። ምንም ደክሞሽ እንኳን ከቢሮ ብትገቢም ባልሽን ልታግዥው፣ ቀድሞ ገብቶ የሚሰራ የሚረዳ አይነት ባል፣ ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ሰው ሊረዳ፣ ሊከበር፣ ሊንከባከብ፣ እንክብካቤ ሊሰጠው ይገባል። ሌላው አንድ በጣም መናገር የምፈልገው ትዳራችን ጤነኛ እንዲሆን ፍቅራችሁን ተገላለጹ። ፍቅር ብዙ ነገር ይሸፍናል። ስለዚህ ፍቅራችሁን በግልጽ መነጋገር፣ ፍቅርን እወድሃለሁ እወድሻለሁ መባባል። ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች በጋብቻ በሰርግ ሰሞን ወይ በጮኝነት ጊዜ ፍቅራቸውን የኔ ማር የኔ ወተት አይ ላቭ ዩ ማይ ላቭ ብዙ እንባባላለን። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን ያ ነገር ይቆማል። ለምን? ትዳር ያረጃል እንዴ? ፍቅር ያረጃል? ፍቅር እኮ አያረጅም። ስለዚህ በተቻለ መጠን እወድሃለሁ በመባባል የትዳራችንን ጤንነት መጠበቅ አለብን። እያንዳንዱ ነገር አንዳንድ ጊዜ ሚስቶችን ጳውሎስ የእግዚአብሔር ቃል የሚላቸው ነገር አለ። ለባልሽ ተገዢ ይላል። ለባል መገዛት መዋረድ አይደለም። ባልን ተገዢ ማለት ስገጅለት እንደሆነ ግዙፍ አውሬ ነገር ይሄ ማለት ሳይሆን መገዛት፣ ማክበርን፣ ባልን ማክበርን ነው። ለሚስቷ የምትገዛ ሴት ክርስቶስን የምትወድ ክርስቶስን የምታከብር ሴት ናት። እርግጠኛ ነኝ። ወንዱን ደግሞ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ሚስትህን ውደዳት፣ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንደወደደ ሚስትህን ውደዳት ነው የሚለው። ሚስትን መውደድ ግዴታ ትእዛዝ ነው። ሚስትን መውደድ እወድሻለሁ ማለት ሚስትህን መውደድ፣ ራስን በመስጠት ልትወዳት ይገባል። ትእዛዝ ነው። ሚስቶች ደግሞ ለባሎቻችሁ ተገዙ፣ አክብሯቸው ባሎቻቸው። ምክንያቱም እኮ ራስ ናቸው፣ ሊከበሩ ሊወደዱ ይገባል። ሚስት መወደድ እንደምትፈልግ ባል መወደድ ይፈልጋል። ሚስት መከበር እንደምትፈልግ ባል መከበር ይፈልጋል። ባል መከበር እንደሚፈልግ ሚስት መከበር ትፈልጋለች። ቤት ውስጥ ሁለቱም እኩል ነው፣ የጋራ ነው። ሁለቱም ይፈልጋሉ። ጤነኛ ትዳር እንዲሆን ይህንን በግልጽ መነጋገር ያስፈልጋል። መከባበር፣ መተማመን ላይ በጣም ስሩበት። መተማመን ብዙ ቤት እየፈረሰ ያለው የብዙ ሰዎች ቤት ጤና ያጣው መተማመን ጠፍቶ ነው። ደግሞ ባል ሲያምንሽ ታመኝለት፣ ሚስት ስታምንህ ታመንላት። መታመን ያስፈልጋል። ስትተማመኑ ቤታችሁ ጤነኛ ይሆናል። አትደባበቁ። ግልጽ ነው። ታስታውሳላችሁ? አንድ ነገር ልንገራችሁ። አዳምና ሔዋን ራቁታቸውን ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ አይተፋፈሩም ነበረ። ግልጽነትን ያሳያል። ይሄ ክፍል ምን ያሳያል መሰላችሁ? ባልና ሚስት ግልጽ እንደሆኑ፣ በግልጽነት ራቁት በሆነ አብሮ መኖር እንዳለባቸው። መሰራረቅ አያስፈልግም።
ውሸት በትዳር ውስጥ አጸያፊ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ በዚህ ዘመን ባል ይዋሻል፣ ሚስት ትዋሻለች። እያደረ እየዋለ ከዚህ ነገር የተነሳ ትዳራቸው ጤና እያጣ ይሄዳል። ኤጋ ማቲን ፈየ ቡሌሳ ta'e akkamitti jiraachuu danda'a yeroo jennu yeroo ammaa kana keessa haala garaagaraatiin gara biiroo keenyas yennaa waan baay'ee arginu yeroo ammaa kana yeroo garaagaraattis irra deemne ilaallu miidiyaa garaagaraattis gaafa hordofamu mana murtiis gaafa dhaqee ilaalamu maatii baay'een fayya buleessa miti dhukkubsateera. Kanaaf iyyuu isa dhukkubsate kanaaf immoo maaltu barbaachisa qorichichi immoo maayidhan tokkoffaan egaa waaqayyo biyya lafaa kana keessatti namni biyya kam dhaqee mana kam dhaqee suuqii kam dhaqee biyya eessaa dhaqee jiraate kan namni argachuu hin dandeenye qorichi tokko jira. Nama hundumaaf kan ta'e inni immoo tokkicha ilma isaa Kiristoos Yesuusiin waaqayyo nuuf kenne. Isa kana jireenya nama hundumaa keessatti inni kun barbaachisaa ta'uunsaa namni beekee isa kana mana isaaf jireenya isaa keessatti gooftaa mana isaa, gooftaa jireenya isaa, gooftaa bultoo isaa godhee gaafa moosisee jiraatu maatiin fayya buleessa ta'a. Egaa inni gara biraan waaqayyo maatii kan inni nuu kenneefi isa kanaafidha. Kanaafiyyuu maatii keessatti gaafa walii wajjiniin jiraannu waaqayyo dhala namaa keessatti namni qobaa ta'uun gaarii miti jedha. Gannata keessatti waan barbaachisu dhala namaaf hundumaaf addaamiif eega kenne booda garuu namni qobaa ta'uun gaarii miti. Kan akka isaaf taatu kan isaaf taatu nan tolchaaf jedha macaafni qulqulluun. Seeroma boqonnaa 2:18-25 gaariitti ilaaltan. Kanaafiyyuu kan isa gargaartu kan akka isaatii nan tolchaaf jedheetu dhaqee addaamitti hirrima buusee lafee cinaacha isaa keessaatii lafee tokko fuudhee dhaqee lafetti sana immoo dubartii godhee tolchee geesseef. Yeroo sana addaamii isa kanaan dura dubbatee kan hin beenne gammadee kan hin beenne qaawwasaa kan cuftu kan isa gargaartu haala hundumaatiin kan isa bira dhaabattu gaafa argatu amma reefu ta'e jedhe. Gammadee kan hin beenne gammachuu akkasii argee kan hin beenne gaafa sana gammade. Kanaafiyyuu haati manaa fi abbaan mana isaanii keessatti yeroo walii wajjin jiraatan keessatti abbaan mana haadha manaa wajjin yennaa jiraatu. Egaa addaamii fi Hewaan dubbii waaqayyo akkuma kutaa nama jalqabe kan irratti dubbatu lamaan isaanii waliin jiraatu turan jedhe. Tokkummaan jiraatu turan jedhe. Lamaan isaanii qullaa turan jedhe. Qullaa ta'uun sun immoo maal argisiisa? Waan wal dhoksan tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kanaaf abbaan manaa fi haati manaa gaafa walii wajjin mana tokko keessa jiraatan waan wal dhoksan tokko iyyuu jiraachuu hin qabu jechuudha. Abbaan manaa fi haati manaa jireenya isaanii keessatti bultoon namaa fayya buleessa kan inni ta'u wal shakkii yennaa dhiisanidha. Wal shakkii dhiisanii jennaan manni namaa gaa'elli namaa bultoon namaa fayya buleessa ta'a. Kanaaf bultoo keessatti wal danda'uu, walii obsuu, waliif dhiisuu, wal danda'uu qabu abbaan manaa fi haati manaa. Egaa isa kana qofaa miti wal gargaaruu immoo qabu. Yaadaan wal gargaaruu qabu. Wal kabajuu qabu. Wal irkisuu qabu. Dabarsanii wal kennuu qaban. Wal hamachuu hin qaban. Dabarsanii ormatti wal kennuu qaban. Waan nama dhibu keessaa abbaan manaa tokko haadha manaa hamata. Haati manaa tokko immoo abbaa manaa ishee hamatti. Abbaan manaa haadha manaa hamata jechuun maal jechuudha? Ofiisaa hamate jechuudha. Sababi isaa dhiirri abbaa isaas haadha isaas inni isaa haadha manaa isaattis hin maxxana isaan lachanus tokko ta'u jedha. Tokko eega ta'aniiti lamaan isaanii tokkodha malee nama adda addaa miti. Kanaafiyyuu tokko gaafa ta'anii jedhan immoo yennaa tokko hamatu ofiima isaanii galgashanii hamatanii jechuudha. Kan ta'uu hin qabu jechuudha. Gara biraan maatiin yookiin bultoon fayya buleessa kan inni ta'uu danda'u yennaa walii wajjin kadhatan. Waa'ee jireenya isaanii, waa'ee ijoollee isaanii, waa'ee jireenya isaanii isa lafarraa, waa'ee isa jireenya isaanii lafa kana booda dhaqanii keessa jiraatan jireenya bara baraa, waa'ee hojii isaanii wajjiniin kadhachuu qabu. Akkas taatan manni isaanii kabajamee ulfina qabaatee jiraata. Egaa mana isaanii keessatti waaqayyo duratti kufuu qabu, waaqayyoon kadhachuu qabu. Mana waaqayyo keessa jiru nagaadha jechuudha. Mana waaqayyo keessa jiru gooliin hin jiru. Mana waaqayyo keessa jiru hunduu nagaa ta'a. Hunduu nagaa. Mana waaqayyo keessa jiru ulfina qabeessa. Mana waaqayyo keessa jiru naga qabeessa. Hawwisiisaa ta'a, hawwachiisaa ta'a. Ijoolleen nagaa, maatiin nagaa, yoo uffatan nagaa, yoo wajjin haasa'an nagaa, yoo wajjin ciisan nagaa, yoo waliin jiraatan nagaa, ba'anii galanii nagaa, ollaatti nagaa, biyyatti nagaa, sabi nagaa, sabaaf saba gidduu nagaa, maatii keessaa rakkoon uumame jennaan dhaqee ollaatti darba. Ollaa dhaqee waldaatti,
waldaa dhaqee biyyatti dhufe rakkoon gooliin jeequmsi biyya keetti ka'u kun rakkoo mana keessatti ka'udha. Sababa ta'eef maatiin lamaan isaaniiyyuu gaa'ela isaanii keessatti wal shakkuu hin qabanii walii wajjin nagaadhaan jiraachuu qabu jechuudha. Egaa iddoo baay'eetti maatii baay'een iddoon aarsaa isaanii diigameera. Iddootti waaqayyoo wajjin wal argan, iddootti nagaa fudhatanii ka'an, iddootti aara galfatanii ka'an, biyya lafaa eessa dhaqanii horii qabaataniif nagaa qabu miti. Biyyaa biyyatti deemaniif nagaa qabu miti. Birrii tuullataniif nagaa qabu miti. Mana bareedaa ijaarrataniif nagaa qabu. Waaqayyo kee jira taanaan manni namaa nagaadha. Nagaa kan inni ta'uu danda'u immoo iddoon aarsaa keessumaa warri walii wajjin jiraatan maatiin iddoon aarsaa isaanii diigamuu qabu. Daaraan irra bu'uu hin qabu. Seexanni mana keessa ol galuu hin qabu. Kanaafiyyuu isa kana eeggachuu qabu jechuudha maatiin. Egaa maatiin fayya buleessa ta'e kan inni jiraachuu danda'u lamaan isaaniiyyuu itti gaafatamummaa isaanii beekuu qabu. Abbaan manaa itti gaafatamummaa qaba bultoo keessatti, haati manaa itti gaafatamummaa mataa isheetti qaba. Hunduu itti gaafatamummaa mataa isaanii hin ba'u taanaan namni walitti bu'u hin jiru, gooliin hin jiru, atakaaroon hin jiru, jeequmsi hin jiru jechuudha. Namni gahee isaa beekee irraa raawwata taanaan hunduu nagaa ta'a jechuudha. Abbaan manaa fi haati manaa yennaa wajjin hin jiraatan Waaqayyo isa guddaa, Waaqayyo isa qulqulluu, Waaqayyo isa jiraataa uumaa waaqaaf lafaa isa ta'e kan jireenya isaanii keessatti sodaachuu qabu. Tarii yeroo tokko abbaan manaa yeroo hundumaa duukaan deema, haati manaas yeroo hundumaa duukaan deema. Garuu inni yeroo hundumaa nama argu dukkana keessatti, bakka namni hin jirretti, dhokannaa keessatti atti nama arga. Waaqayyo na arga jedhanii amanamummaadhaan jiraachuu qabu. Kan sodaatamuu qabu Waaqayyoodha. Namni kan inni amanamaa ta'uu qabus, kan inni qulqullina isaa eeggachuu danda'us Waaqayyo na arga jedhee ofii isaatiif jireenya isaatiif jedhee. Kanaaf qulqullummaa isaanii eeggachuu qabu abbaan manaa fi haati manaa. Lamaan isaaniiyyuu Waaqayyo kana. Egaa lamaan isaanii keessaa maatii keessatti keessumaa maatiin fayya buleessa kan inni ta'uu danda'u lamaan isaaniiyyuu kabajamoo nama Waaqayyo ta'uu isaanii. Rispeektii wal gochuu qabu. Wal kabajuu qabu. Haati manaa abbaa manaa, abbaan manaa haadha manaa kabajuu qabu. Isin jedha Phexros gaafa barreessu ergaa isaa 1:3-7 irratti isin dhiirota nana beekaa fiiti akka qaama keessan keessaa dadhabaa ta'uu tokkotti fudhadhaati haadha manoota keessan kabajuudhaan wajjin jiraadhaa jedha. Kabajuu qabna. Yeroo tokko haati manaa namti duwwaan akka kabajuu barbaadu wangeellis kana nuun jedha. Haati manaa immoo abbaa manaatiif ajajamuu qabdi, bitamuu qabdi jedha. Reebichaan miti, uleedhaan miti, dheekkamsoo lafa dhidhiituudhaan miti, jaalalaan waliif bitamu. Egaa haati manaa fi abbaan manaa wal gargaaruu qabu, wal deeggaruu qabu, jaalala waliif mul'isuu qabu. Jaalala waliif mul'isuu qabu. Mana jaalalli keessa jiru Kiristoos keessa jira jechuudha. Jaalala waliif qabaachuu qabu. Bara nuyi keessa jirru bara namni garaa walitti jabaatu. Bara namni walitti garaa jabaatee namni gara jabina walitti godhatu. Keessumaa maatiin garaa walitti jabaachuu qabu. Waliif garaa laafuu qabu. Waliif gadduu qabu. Waliif yaaduu qabu. Eewun qabure inni kaanoo yaada kennee dhufeetu maqaa namaa balleessuu danda'a ta'a. Inni kaanoo dhufee achii gadi nama rukute maatiin maatiif hin gaddu yoo ta'e, maatiin maatii isaatiif jaalala qulqulluu hin qabu yoo ta'e, nus deebinee wal reebuu, jechaan wal reebuu, waan gara biraadhaan wal keessa xu'uu qabu. Kanaaf akkuma isa gaafatuu wal hin fuudhiin bondosee koo, bareedduu koo, jaalallee koo, damma koo akkuma jennu, abaaboo koo jenne akkuma saannu sana jaalalli hin dulloomu sababa ta'eef foonni dulloomuu danda'a. Itti fufuu qabu. Ammayyuu itti fufuu qabu. Gara biraan abbaan manaa fi haati manaa keessumaa yoo daga irraanfatame guyyaa wal fuudhan dagachuu qaban. Guyyattii sanallee kennaa walii kennanii wal jajjabeessuu qabu. Jaalala isaanii waliin mul'isuu qabu. Wal hamachuu hin qaban. Wal dhaggeeffachuu immoo qabu. Seeruma waa boqonnaa 21:12 irratti Abrahaamii yeroo tokko ofiima isaatii waan hundumaa murteessuutti ka'e mana keessatti. Ofiima isaatii gooliin mana Abrahaam keessatti ka'e. Abbaa amantii jalqabaati mana isaa keessatti jeequmsi ka'e, rakkoon uumame.
Saaraan jeequutti kaate inni kana ta'e namni wal dhaga'u dide. Abrahaam ishee dhaga'u dide. Waaqayyo akkas jedheen Abrahaam waan haati manaa kee Saaraan jettu dhaga'e. Wal dhaga'uun qoricha. Wal dhaga'uun furmaata fida. Walii wajjin mari'achuun furmaata fida. Waliin mari'achuu qabu. Walatuu hin qaban. Walatuu hin qaban. Yeroo tokko akkas ta'e namichatu yeroo hundumaa dhokateetu haadha manaa dhokatee dhaqee nyaata nyaata. Haati mana baay'ee rakkattee qoy anis maalii dhaqee tana nyaadhu jettee mana hoteelaa keessa gara diiqaa golaa keessa galtee isheenis foon dheedhii ajajattee gaafa muruuf jettu indidee itti rignaan dinnaani namichi tokko dhufee eenyummaa isaa isheen hin barre fuuldura dhufee taa'e maggaarajaa udduudhu. Isinii maaloo billaa keessa naa ergisaa mi'aan koo naa muruu didee jette. Gaafa eeyuma isheen daffaariin kun akkas naan jettu jedhee gaafa inni maggaarajaa ol qabu haadha manaa isaati. Inni fuuldura jira isheen fuuldura jira. Utuu lamaan isaanii walitti fidatanii ta'eeti utuu walii wajjiniini lamaan isaaniiyyuu utuu walitti fidataniiti walakka isheen abbaan tokko jette sun mana isaanii gaata. Walatuu hin qaban. Walatuu hin qaban. Eewutu kan eewwatama. Qabeenya haadha manaa kan abbaa manaadha. Qabeenya abbaa manaa kan haadha manaadha. Kan lamaan isaanii tokkodha. Gara biraan wal sobuu hin qaban. Gara biraan inni taan walii isaaniif gargaartuu dhugaaf gaarii ta'uu qabu. Egaa yeroo tokko rakkoo guddaan yeroo tokko kan hin uumamu sooshaal miidiyaa fayyadamuun siraataan ala ta'ee namoo dudda walitti gatanii abbaan manaachi galee haati manaachi galtee dhimma waliin qaban kanarraa nan ka'e gaa'elii dhukkubsataa ta'eera yeroo ammaa kana. Kanaafuu yeroo keessan waan hundumaa siraataan fayyadamuu hin dagatiinaa. Waan hundumaa sirnaaf sibiriin itti fayyadamaa. Walii keessaniif yeroo qabaadhaa. Waliif yeroo hin qabani namooti baay'een nama wajjin odeessuuf yeroo qabu. Waan gara biraa dubbisuuf yeroo qabu. Sooshaal miidiyaa yeroo dheeraarra ta'anii sa'aatii 2-3 dubbisuuf yeroo qabu. Haadha manaa fi yeroo hin qabu abbaan manaa. Haati manaas abbaan manaa isheetti yeroo lamaanuu yeroo walii laatu taanaan gaa'elli keessan fayyaa ta'a. Gara biraan kabaja gaa'elaa namooti bara kan amma dhiisa. Gaa'elli ulfina qabeessadha. Kabajamaadha. Waaqayyo ofiisaatii kabajee dhala namaatiif kenna. Ulfina keenya beenye isa waaqayyo nuuf hojjete ulfina qabeessa ta'e gaa'ela keessatti jireenya keenya eeguu qabna. Mana keenya keessatti, bultoo keenya keessatti isa kana goone nagaadhaan wajjin jiraachuudhaa fi gaa'elli keenya akkasittiin fayya buleessa ta'uu danda'a. Yeroo gara biraatti kana kan fakkaatu barumsaa kana fakkaatuun walitti deebina. Waaqayyo isin haa eebbisu. Manni keessan, gaa'elli keessan, bultoon keessan, dhalli keessan, hojiin keessan haa eebbifamu. Biyya isin keessa jiraattan eebba haa ta'u. Waaqayyo hunduma keenya eebbisu. Galatooma.